ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళని పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ చేయడానికి అనుమతి తీసుకున్నారు. దీన్ని వసంత పంచమి సందర్భంగా రిలీజ్ చేయాలనేది అక్కగారి ఆశయము. అది కొందరికి ఉపయోగపడాలనే సదుద్దేశంతో ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమం ముందుగా ఒక 20-25 మినిట్స్ మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్లో క్లోజ్ అవుతుంది. తర్వాత యథావిధిగా టాక్ సెషన్ ఉంటుంది. అందరూ సహకరించాలి అభ్యాస సోదరులందరికీ. ముందుగా ఈ వేదిక మీద సార్ ప్లీజ్ టీవీ గైక్వాడ్ సార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్ సార్. నెక్స్ట్ శ్రీ ఎంవి రావు సార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా స్వాగతిస్తున్నాం సార్. అవర్ బిలోవ్డ్ ప్రెసిడెంటర్ శ్రీ పి శంకరనారాయణ సార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా స్వాగతిస్తున్నాం సార్. అలాగే సిస్టర్ శశికళ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా స్వాగతిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా So dear brother, Abhyasi sisters and brothers, so transportation is available. Please registration your names in registration counter, and those who want to put packets and also register your names in registration counter. Mr. P. Harikrishna sir. So Harikrishna sir available in reception counter. అక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎవరైనా ప్రయాణం చేయాలనుకుని ఈ రోజు ఉండే వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కోసం అక్కడ నోట్ చేయండి రిసెప్షన్ కౌంటర్లో. అది మీరు తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత అయినా చెప్పండి. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా గైక్వాడ్ సార్ గారిని వేడుకుంటున్నాం. ప్లీజ్ స్టార్ట్. బ్రదర్ సిస్టర్ శశికళ బ్రదర్ రఘువీర్ సార్ గారిని ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా విన్నవిస్తున్నాం. My humble salutations at the lotus feet of Pujya Lalaji Maharaj and Babuji Maharaj, and my namaskar to all the senior people here and also my fellow Abhyasi. With the vision of spreading Master's message and mission, Divya Sannidhi, Sri Ramachandra Divya Sannidhi website was launched by Sri Ramachandra Yogashrama Ballari in 2021. So this is the website. The website address is Sri Ramachandra Divya Sannidhi.com. This can be accessed over mobile phones also. So in this website you will find all the resources, mean to say the literature by Babuji Maharaj, written by Babuji Maharaj, right? And in all the languages. The website is available in English, Hindi, Telugu and Kannada as well. So the books are all uploaded, uploaded onto the website, and there is also audio. Sister Shashikala has done the book reading of all the books and they are uploaded in the website. So books in all languages, Telugu, Kannada, and Hindi are available, and also audio of
Babuji Maharaj, Sri Raghavendra Rao, and all these are available. All the books are also available in audio format. Now, what we have done is in the last 6 months, we try to, again, to spread the message of Babuji Maharaj and the mission. We came out with this idea of launching a journal, spiritual journal for the Abhyasis of Sahaja Marg, which is called Anantadhara. Now, Anantadhara is the spiritual magazine which is published quarterly, right? So last quarter, December to January, is published now. This is available online and again in all 4 languages: English, Kannada, Telugu and Hindi. And we also have a blog in again Atmavalokan in again English, Kannada, Hindi and Telugu. Right? So the intention of this patrika, right, launching the patrika, is that all of us, right, Abhyasis and our senior preceptors, right, can share their views, right, their experiences on the journey, in Sahaja Marg, in their journey in Sahaja Marg. And also that will be a guiding light for all of us, right? Whoever has joined new or who have been practicing for a long time. So it will be a guiding light which will be of immense value to all of us. Right? So my personal experience, I have just joined, just 1 year back I have joined Sahaja Marg. Though we have in our family, my sister is a preceptor for a long time now, and my father was also an Abhyasi. But then, it took almost 55 years for me to, come into Sahaja Marg. But then, after joining Sahaja Marg and after going through the literature by Babuji Maharaj, that I find it very useful, and I also have experience whatever is written by the master, right? He has given those conditions, those experiences. Right? So this is one of the reasons why we thought like we should actually be reaching out to as many people as possible, and also the real seekers. Right? Not only us, but also seekers, real seekers of ultimate reality outside Sahaja Marg. If there are people, if there are seekers, we should be able to reach out to them. And literature or the magazine or the blog is one of the means of reaching out to the people. And you all can contribute. I request, I pray that you all contribute to this patrika and to the blog, right, with your experiences, with your views. Right? And this can also be taken as one of the tools for constant remembrance. Right? So we have been discussing about constant remembrance in the last 2 days. So writing about your experiences, writing about the master, right, or reading about the master and his teachings can also be, in my view, can also be a tool for constant remembrance. Right? And Sri Chaitanya sir yesterday mentioned about introspection, self-introspection. Right? So that is the reason why we have launched the blog Atmavalokana. Atmavalokana means basically introspection. So whatever that your experiences are, your conditions are, that is bestowed by the master, you can always share. You can send your articles. If you are not able to write, if you are not able to use the laptop or mobile phones, you can handwrite and send the articles to us. We will translate
what we are doing is, whatever the language that we receive, the articles we will translate into the other 4 languages, other 3 languages. Suppose we get article in Telugu, we will translate that to English, Hindi and Kannada, so that people, Abhyasis from all the regions can take the benefit of that. So this is the background with which we are going to launch today on this auspicious occasion of Basant Panchami, Pujya Lalaji Maharaj's birthday. Our e-patrika, that is Anantadhara, and the blog Atma Avalokan. So I'll just tell you the difference between these two. Anantadhara is a spiritual magazine, patrika, in which you can write, you can send your articles, right? That would be more based on your experiences, your views, right? Your knowledge. Whereas Atma Avalokan is more of your personal experiences or personal conditions that have been bestowed to you by Babuji Maharaj. So these are the two initiatives that we have taken up. So I request, I pray senior preceptors to basically basically supply us with the articles and also guide us in this initiative. గురుభ్యో నమః. ఆత్మీయ బంధువులందరికీ నమస్కారము. 2021లో బాబూజీ మహారాజ్ గారు ఒక ఆలోచన ఇచ్చారు. ఏంటంటే, నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళని బాబూజీ గారు ఏ పుస్తకాలైనా కానీ నేను చదవాలి. నాకు ఎప్పుడు ఏ నిమిషానికి నేను బాబూజీ పుస్తకం చదవాలంటే, ఏ పుస్తకం చదవాలంటే ఆ పుస్తకం చదవాలి, లేదా ఆయన వీడియోస్ చూడాలంటే చూడాలి. రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీడియోస్ తీసాము, ఆయన చెప్పినటువంటి గైడెన్స్ అంతా వినాలంటే వినాలి. అలాంటి ఒక ఆలోచన, అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అని, పుస్తకాలు అయితే మోసుకొని పోవాలి, వీడియోలు అయితే సాధ్యం లేదు. సో ఎలాగానంటే బాబూజీ గారు ఈ టెక్నాలజీ ఒక ఆలోచన ఇచ్చారు, వెబ్సైట్ అనేది. అంటే ఇది ఒక ఇల్లు లాగా, మన ఇంట్లో సామాన్లు ఎలా పెట్టుకుంటామో అలాగే పెట్టుకున్నాం అన్నమాట దీంట్లో. సో ఇందులో అన్ని తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అన్ని భాషలు. మొదటికి ఏమనుకున్నాము, ఒక భాషలో చేద్దాం అనుకున్నాం. తర్వాత అది సరిపోదని అనిపించి మళ్ళీ 4 భాషలలోనూ అన్ని, ఇందులో బాబూజీ గారి పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఆయన ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఆయన వీడియోలు ఉన్నాయి, రాఘవేంద్రరావు గారి వీడియోలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా బాబూజీ గారు మాట్లాడినటువంటి సందేశాలు ఏమున్నాయి కదా, అవి కూడా ఉన్నాయి, రికార్డింగ్లు ఉన్నాయి. రాఘవేంద్రరావు గారిదే ఉంది. బాబూజీ గారి పుస్తకాలు రాశారు కదా, సత్యోదయము, వృతవాణి, మరి దశాదేశ నియమాలు, ఇవన్నీను చదివి 3 భాషలలో చదివినటువంటి వాయిస్ క్లిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అలాగ అన్నీ సమకూర్చి పెట్టాము ఇందులో. ఇది నాకొక్కటే కాదు, అంటే నాకు కావాలని అనుకున్నది, కానీ నాకేమనిపించింది, నాకొక్కటే అయితే ఇలాగ ఇది అందరికీ ఉపయోగపడాలి, మనందరి అభ్యాసులకి ఇది ఉపయోగపడాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని ఒక వెబ్సైట్గా చేసి, ఇది చాలా ఏళ్ల నుంచి ఉంది కానీ అందరికీ తెలియదు, ఎక్కువగా కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు. వాళ్ళు దాని ఒక లాభాన్ని పొందుతున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ ఒక సుసందర్భంలో లాలాజీ గారి జన్మదినోత్సవంలో ఇది అందరికీ తెలియజేయాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. అంతేకాకుండా గురువు గారి ప్రేరణ ఏంటంటే, అక్కడ 2 పేజీలు ఖాళీగా అలాగే ఉంచామన్నమాట. ఒకటి పత్రిక అనడము, ఇంకొకటి బ్లాగ్ అనడం. అది అన్నేళ్ల నుంచి అలాగే ఉంది, అదే ముట్టుకోలేదు. ఎందుకు మాటల సందర్భంలో అలా వచ్చి అవి 2 అలాగే మిగిలిపోయాయి. అవి 2 చేద్దామని ఒక ప్రేరణ దొరికిందనమాట. సో కాబట్టి పెద్దలందరినీ నేను అడిగాను, అందరూ వాళ్ళ సమ్మతించారు చేయడానికి, అలాగే సపోర్ట్ చేశారు. సో కాబట్టి ఈ పత్రిక అనేది ఏమంటే 3 నెలలకు ఒకసారికి వస్తుంది అనమాట, అంటే 4 నెలలకు ఒకసారికి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది క్వార్టర్లీ ఉంటుంది. దీన్ని ఈ పత్రికని చేద్దాము, వెబ్సైట్కి మాత్రమే అనుకున్నాం. కాకపోతే అందరూ అన్నారు, ఒక హార్డ్ కాపీ చేస్తే కూడా మాకు చదవడానికి కూడా బాగుంటుంది కదా, యాక్సెస్ చేయలేని వాళ్ళు చేయొచ్చు కదా, మాకు హార్డ్ కాపీ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నారు. సో అది కూడా చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కూడా చేసాము. తర్వాత ఏంటి అంటే, ఈ పత్రికలో దీన్ని పేరేం పెట్టాలి అంటే, గురు మహారాజు గారి కృప ఎప్పటికీ అనంతంగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి
ఇది నిన్న ఉంది, ఈ రోజు ఉంది, రేపు ఉంది, ఎల్లప్పటికీ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని అనంతధార అని పేరు పెట్టాము. ఇది దివ్య కృపాధార అన్నమాట, అంటే గురువు గారు. ఇందులో మొదటిగా గురువు గారి సందేశం ఉంటుంది. బాబూజీ గారు మనకి ఏ సందేశం ఇచ్చారో అది మొదటిగా ఉంటుంది. తర్వాత ఆయన ఎలాగ శిక్షణ ఇచ్చారు మన రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ కస్తూరి బేంజీ గారు కానీ వాళ్ళకి రాసినటువంటి లేఖలు ఉంటాయి. తర్వాత బాబూజీ గారి సమయంలో సహజమార్గ పత్రిక అనేటువంటిది ఒకటి ఉండేది. అందులో చాలా మంది ఆర్టికల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళలో ఆ ఆర్టికల్స్లో ఒక ఆర్టికల్ ఇందులో ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మరి ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఏమేమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఒక ఆర్టికల్ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. అలాగే ఇటువంటి సందర్భాలలో సుసందర్భాలలో మాట్లాడినటువంటి ఒక లెక్చర్స్ కానీ దాన్ని కూడా ఒక్కొక్కటి వేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో అంతేకాకుండా ఇందులో మన సహజ మార్గ పద్ధతి ఏ రకంగా మనం సాధన చేయాలనేటువంటిది బ్రీఫ్గా అంతా ఉంటుంది. మన ధ్యానము, మన శుద్ధీకరణము, ప్రార్థన, 9 గంటల ప్రార్థన, మన నిరంతర స్మరణ గురించి ఉంటుంది. దశాదేశ నియమాలు ఉంటాయి. ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది, చాలా పేపర్లు ఉండవు. కాబట్టి చదివేలా ఇంతదే అని భయపడక్కర్లేదు. కేవలం ఒక 6 నుంచి 8 పేజీలు మాత్రమే ఉంటుంది. చక్కగా కూర్చొని సత్సంగాలలో ఆదివారం ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ తీసుకొని అందరూ చదివి, అందులో బాబూజీ గారి ఆర్టికల్ నుంచి మొదలవుతుంది. కాబట్టి అందరూ చదివి ఎలాగా వేరే వాళ్ళు కూడా పురోభివృద్ధి చెందుతున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి ఆత్మావలోకనం అనేది కూడా ఒకటి చేశాం. అంటే మనకి బాబూజీ గారు ఎటువంటి అనుభవాలు ఇస్తున్నారు అనే దాని గురించి కూడా ఇక్కడ ఇందులో ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఒక గురువు గారి ఇప్పుడు ఇవాళ వసంత పంచమి అంటే ఇది ఆయన గిఫ్టే. ఇది లాలాజీ గారు బాబూజీ గారి గిఫ్ట్ మనకి. దీన్ని మనం సదుపయోగం చేసుకొని మన పురోభివృద్ధికి దీనికి ఎక్కువ లాభాన్ని మనం పొందాలి దీని ద్వారా అనేది ఒక సదుద్దేశం. దీన్ని ఇప్పుడు మొదటిగా మనము వెబ్సైట్లో ఇప్పుడు మీరు ఎవరి దగ్గరన్నా కానీ మొబైల్లో ఈ గూగుల్ యాక్సెస్ చేసేటువంటిది ఇంటర్నెట్ ఉండే ఫెసిలిటీ ఉండేటువంటి మొబైల్ ఉంటే ఈ నిమిషంలోనే కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని అందరూ. అంటే శ్రీ రామచంద్ర దివ్య సన్నిధి అని కొట్టారంటే చాలు, దివ్య సన్నిధి అని వస్తుంది. వచ్చి రాగానే మీరు దాన్ని ఆ బటన్ నొక్కారంటే చాలు, మీకు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మొదటిగా హిందీ భాషలో మన సహోదరులైనటువంటి గాయకాడ్ గారు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఇది ఒక పుస్తకం రూపంలో మనం పుస్తకం పేజీలు ఎలా తిప్పుతామో అలాగే కనిపిస్తుంది మనకి. ఇది మొదటి పేజీ అనంతధార అనేటువంటిది హిందీ భాషలో ఉంది. ఇప్పుడు మన లాలాజీ గారు బాబూజీ గారి గురించి మరి ప్రార్థన అనేటువంటిది మొదటి పేజీలో వస్తుంది. ఇది రాఘవేంద్రరావు గారికి బాబూజీ గారు రాసినటువంటి కొన్ని ఉత్తరాలలోని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు వేశారు ఇందులో. తర్వాత ఇందులో ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయి ఈ పత్రికలో అనేటువంటి వస్తుంది. సంపాదకీయము, బాబూజీ గారి సందేశం, తొలి సందేశం, మనందరికీ ఇచ్చినటువంటి తొలి సందేశం ఇందులో ఉంది. ఆయన రాఘవేంద్రరావు గారికి రాసినటువంటి లేఖ, మరి ఈశ్వర్ సహాయ్ గారని లఖీంపూర్ కేరీలో నివసించేటువంటి
చాలా ఉన్నత స్థితులను పొందినటువంటి ప్రశిక్షకులు వాళ్ళు, బాబూజీ గారికి చాలా సన్నిహితులైన వాళ్ళు రాశారనమాట. దేవునిలో జీవించే మానవులు అనేటువంటిది అది తెలుగు భాషలో ఉంది. సో ఈ రకంగా అన్ని లేఖనములన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఇందులో. ఇది మన సహజ మార్గ పద్ధతి గురించి రాసినటువంటిది. దశాదేశ నియమాలు. ఇది మన హైదరాబాద్ సెంటర్లో జరిగినటువంటి ఫౌండర్స్ డే ఫంక్షన్ గురించి, జరిగినటువంటివి, జరగబోయేవి, వాటి గురించి కూడా మనం తెలియజేస్తాం ఇక్కడ ఈ పత్రికలో. ఇది పత్రిక అయింది. ఇక్కడ బ్లాగ్ అని ఒకటి ఉంది. బ్లాగ్ లోపల ఆత్మావలోకనం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, సాధన చేస్తున్నాం, ఊరికే వస్తున్నాం పోతున్నాం కాదు. మనకు బాబూజీ గారు ఇస్తున్నారు, మనం తీసుకుంటున్నాం, అనుభవిస్తున్నాం. దాన్ని మనము తెలియజేయగలిగితే వేరే వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది. అంటే ఇది నేను ఇలా చేశాను, నాకు ఇలా జరిగింది అంటే అవును నాకు కూడా ఇలా అయ్యుండొచ్చు, లేదా ఇంకేమని ఆలోచించేటువంటిది మన అవలోకనం చేసేది చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ. అదే ఇది ఆత్మావలోకన అనేటువంటి ఒక బ్లాగ్ చేశామన్నమాట. అందరి అభ్యాసీలు తమకి అయినటువంటి అనుభూతుల్ని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతులు, దయచేసి అందరూ గమనించవలసినటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతులు ఏమన్నా ఉంటే కూడాను రాసి పంపించవచ్చు, లేదా టైప్ చేసి పంపించవచ్చు. మీకు రాయడం రాదంటే వేరే వాళ్ళ చేత రాయించన్నా పంపించవచ్చు. ఇందులో అలాగని రాసిన వాళ్ళు రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇది బాబూజీ గారి ఒక వాక్కులు అన్నమాట కొన్ని. మరి ఆయన జీవిత కాలంలో ఆయన ఏమి అనెక్డోట్స్ ఉదాంతాలు ధన్యవాదాలు గాయకవాడ్ బ్రదర్ గారికి. ఇది ఇంగ్లీష్లో మన ఎంవీర్ రావు సార్ గారు వచ్చి ఇది ఆంగ్ల భాషలో ఉంది. ఎవరికి ఏ భాష వచ్చినా, 4 భాషలలో ఏ భాష వచ్చినా కూడాను దీన్ని మిస్ చేయొద్దండి. ఈ 4 భాషలు రాని వాడు దీన్ని మిస్ చేయండి, పర్వాలేదు. అనంతధార ద ఇన్ఫినిట్ గ్రేస్ అని వేసామన్నమాట. ఇది అలానే ఉంటుంది, దానిలాగానే. బ్యాక్ సైడ్ లో ఉన్నది రామచంద్ర యోగాశ్రమం ఫోటోస్ వేసాము, బళ్ళారిది. అది బ్లాగ్ సార్, కాకపోతే హార్డ్ కాపీలో ఒకటే చేసాము, ఇందులో సపరేట్. అభ్యాసుల ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు పంచుకోవడానికి ఇది ఏ రకంగా బాబూజీ గారు మనకి ఇస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు, అది మనము పంచియచ్చు అందరికీ.
ముగ్గురు దాదాజీ గారికి బాబుజీ గారి ప్రేరణ మందేం లేదు అంతే. ఇప్పుడు మన తెలుగు భాషలో శంకరనారాయణ సార్ గారు ఇది చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది. ఒక 4 ఆర్టికల్స్ 5 ఆర్టికల్స్ ఉంటుంది. మీకు చాలా పెద్ద పుస్తకం అని నేను ఏం చదవాలి అని మొదలుపెట్టి 2 పేజీలకి ఆగిపోయేటువంటిది ఏమీ ఉండదు. చక్కగా మీరు దానికి ఇంకా 3 నెలలు సమయం కూడా ఉంటుంది. 3 నెలల్లో మీరు ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ చదువుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. అసలు అనంతధార, దివ్య కృపాధార, గురువు గారి దివ్య కృపాధార ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. మన ఆది గురువులైనటువంటి లాలాజీ గారు, బాబూజీ గారు, ఆయన మనకిచ్చినటువంటి ప్రార్థన. ఈ ఒక మ్యాగజైన్ ని ఆయన ఒక పాదపద్మాలకి సమర్పించబడింది. ఇది సంపాదకీయము, బాబూజీ గారి తొలి సందేశము. ఇది బాబూజీ గారు రాఘవేంద్రరావు గారికి రాసినటువంటి లేఖ. భగవంతుడిలో జీవించే మానవులు అనేటువంటి ఈశ్వర్ సహాయ్ గారు రాసినటువంటిది. చాలా చక్కగా ఉంది ఈ లేఖనం. అసలు చదివిన వాళ్ళు ఎవరు కానీ అశ్రుధారంతో బాబూజీ గారి పాదాలను తడపకుండా ఉండలేరు. అలాంటి ఒక లేఖనం ఇది. అంత చక్కగా ఉంది. ఇది దోచుకోబడ్డారనేటువంటిది మన అశోక్ నారాయణ గారు రాసినటువంటిది. ఆయన హిందీలో రాశారు. ఇది హిందీలో రాస్తే హిందీ వాళ్ళకి మాత్రమే పరిమితం అయిపోతుంది, మన తెలుగు వాళ్ళకి అందదు. అందుకోసమే దాన్ని మేము ట్రాన్స్లేట్ చేసి అన్నింటినీ హిందీలో ఉన్న, ఇంగ్లీష్లో ఉన్న అన్నింటినీ ట్రాన్స్లేట్ చేసి మన తెలుగు వాళ్ళకి, కన్నడ వాళ్ళకి, అక్కడి వాళ్ళది ఇక్కడికి, ఇక్కడి వాళ్ళది అక్కడికి కూడా వెళ్ళాలనేటువంటి ఉద్దేశం. మొత్తం మన దేశం కాదు, ఈ ప్రపంచం అంతా వ్యాపించాలి బాబూజీ గారి సందేశాలు. ఇది ముందు జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమం మన బెంగళూరులో బాబూజీ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ దాని గురించి వేశాము. ఇది ఆత్మావలోకనం. ప్రతి ఒక్క అభ్యాసి చేయవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కార్యం ఇది. మన ఆత్మావలోకనం చేస్తూనే ఉండాలి, నిరంతరంగా చేస్తూ ఉండాలి. మనం ప్రతి నిమిషం, ప్రతి సెకండ్కి చేస్తుండాలి. బాబూజీ గారి గైడెన్స్ ప్రతి సెకండ్కి దొరుకుతూ ఉంటుంది మనకి. అలా రాసిన వాళ్ళలో ఎలా రాసుకున్నారు వాళ్ళు అనేది మీరు కూడా చక్కగా చదవచ్చు. అలాగే మీరేమన్నా ఉంటే కూడా అభిప్రాయాలు, అనుభవాలు మీరు పంచుకోవచ్చు. బాబూజీ గారి వాక్కులు మరియు ఉదంతాలు. ఇది తెలుగు అయింది, ఇంకా కన్నడ భాషలో ఉంది. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు కన్నడ సంబంధించి సిస్టర్ శశికళ గారు ఆ వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు. నిజం చెప్పాలంటే సరస్వతి సిస్టర్ చెయ్యాలని ఉన్నది. వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగలేదు, అందుకోసం వాళ్ళ పరంగా ఏం చేస్తున్నారు. నేను మొదటి పేజీ మాత్రమే చేస్తాను, మిగతా పేజీలు అలాగే ఉంటాయి. మీకు కూడా ధన్యవాదాలు. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಂದು ಆತನ ಒಂದು ಅನಂತ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಕಾಪೀಸ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಓದಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಒಬ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮೇಲ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಬೂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಾವೇ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పత్రిక రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ పత్రిక అంటే మన హార్డ్ కాపీ పుస్తక రూపేణా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ముందుగా హిందీ ఇప్పుడు ముందుగా హిందీ పత్రిక రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సిస్టర్స్ అక్కడ లైట్స్ ఆన్ చేయండి వెనుక. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ పత్రికని ఎంబీ రావు సార్ గారు రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత తెలుగు పత్రికని శ్రీ పి శంకరనారాయణ సార్ గారు రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ಧವಳೇಶ್ವರ ಉಪಜರಿಸಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
గమ్మ ఎందుకు అంటుకుంది? గమ్మ అంటుకుంది ఆ ప్రెస్ ఉంటాయి కదా. అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు కన్నడ శశికళ గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సుసందర్భంలో ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా సహోదరులందరికీ, సీనియర్ ప్రిసెప్టర్స్కి అందరికీను నా ధన్యవాదాలు. అలాగే గురువు గారు ఈరోజు మనకి ఇటువంటి ఒక బహుమతిని ఇచ్చిన దానికి ఆయనకి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని నాకు తెలియట్లేదు. కాకపోతే అందరి పరంగా నేనే చెప్పేస్తున్నాను గురువు గారు.